Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of reproduction in lower and higher animals, lecture number 7. In previous lecture, we already discussed about the oogenesis process and the structure of a secondary oocyte, that is unfertilized ovum or the egg. Already we know that the secondary oocyte or the ovum, which is the means unfertilized ovum, which is a non-cleodic, means the means without shell, त्याच्यावरती कोणत्याही प्रकारचं काय नाहीये, शेल प्रेझेंट नाहीये. As well as this secondary oocyte or unfertilized ovum, which is microlithal, and means the yolk is present which is in the very small amount, एकदम कमी प्रमाणात काय असणार आहे त्याच्यामध्ये yolk प्रेझेंट असेल. सो दिस सेकंडरी oocyte which is known as microlithal, यावरती पण या दोन टर्म वरती पण आपल्याला क्वेश्चन एमसीक्यू चा क्वेश्चन किंवा नीट मध्ये एखादा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. Then already we studied about this structure of the secondary oocyte and the unfertilized ovum. In this lecture we will discuss about the fertilization, how the fertilization processes takes place in the human being, and how there is a formation of the zygote, then how this process is carried out or where this process takes place. So first of all, if you observe the fertilization, for the fertilization means in sexual reproducing organism, the formation of gamete and fusion of gamete which is takes place. Firstly, the formation of gamete which is takes place by the process of spermatogenesis and oogenesis, and when these both process which are takes place simultaneously and within a 24 hours, when these male gametes which are come in contact with each other, then there is a fertilization. Means if you observe this fertilization process, in this fertilization process the male pronucleus and female pronucleus, their fusion takes place, and then there is a formation of zygote, and this is nothing but the fertilization process. Then how it is takes place? Firstly, the mechanism of the fertilization. First, there is a process which is a start in by the insemination process. Insemination process means during the sexual intercourse, when the penis is enter into the vagina, at that time the ejaculation of the semen in the vagina मध्ये काय होईल, सीमेनचं इजॅक्युलेशन होणार, सीमेन रिलीज होणार आहे. देन this semen containing 3 to 4 ml semen contain 200 to 300 million sperms along with the secretion of the 3 accessory glands of the male reproductive system, and this is nothing but the semen, and this semen which is released and which is enter into the uterus, and then it is enter or reaches up to the ampulla region of the oviduct. ओव्हिडक्टच्या ampulla region मध्ये, द fallopian tube च्या ampulla region मध्ये ते पोहोचणार आहे. तिथं काय होईल, there is a union of, at that same time जेव्हा insemination ची प्रोसेस होणार आहे त्याच वेळी जर या ओव्हरी मधून जर काय झालेलं असेल, ग्राफियन पॉलिकल रप्चर झाला, अँड बाय द रप्चरिंग ऑफ दिस ग्राफियन पॉलिकल the ovulation process takes place. By this ovulation process, graphian follicle rupture and ovum is released, and this ovum which is released in the pelvic cavity, but it is immediately captured by this femere, and then this ovum which is means secondary oocyte or unfertilized ovum which is reaches up to the ampulla region पर्यंत ovum येणार आहे, आणि सायमल्टेनियसली ह्या दोन्ही प्रोसेस झाल्या तरच तिथं फर्टिलायझेशन होणार आहे.
म्हणजे प्रत्येक वेळी जेव्हा इन्सेमिनेशन ऑर द ड्युरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स देर इज अ नो फर्टिलायझेशन और देर इज अ नो प्रेग्नन्सी बिकॉज द ओहम, त्यावेळी ओहम या एम्प्युलर रिजन मध्ये आलेलं असलं पाहिजे आणि सिमेन मधून हा स्पर्म पण इथे एम्प्युलर रिजन मध्ये पोहोचले पाहिजे, तरच फर्टिलायझेशन होणार आहे. देन दिस फर्टिलायझेशन म्हणजे पहिली स्टेप त्याच्यामध्ये काय असेल, इन्सिमिनेशन व्हायला पाहिजे, म्हणजे स्पर्म या वजायना मधून युट्रस मधून एम्प्युलर रिजन पर्यंत पोहोचले पाहिजेत, ओव्हिडक्टच्या. देन द नेक्स्ट, द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टुवर्ड्स द एग. द मूवमेंट ऑफ द स्पर्म टुवर्ड्स द एग रिजन व्हेन during the insemination process the semen is released in the vagina. वजायना टू सर्विक्स, सर्विक्स मधून परत युट्रस मध्ये, युट्रसच्या बॉडी मध्ये येतील, बॉडी मधून या ओव्हिडक्ट मधल्या एम्प्युलर रिजन पर्यंत येणार. अँड फॉर दॅट पर्पज द प्रोस्टाग्लॅन्डिन विच इज प्रेझेंट इन दिस सीमेन, या सीमेन मध्ये जे प्रोस्टाग्लॅन्डिन प्रेझेंट आहे ते या सीमेनला काय करणार आहे, सीमेन मधल्या स्पर्मला ऍक्टिव्हेट करेल, ऍज वेल ऍज फॉर द मुवमेंट ऑफ दीज स्पर्म, या स्पर्मची जी काही मुवमेंट, हे जे काही स्पर्म याच्यामधून एंटर होणार आहेत, या स्पर्मच्या मुवमेंट साठी काय होणार आहे, एनर्जी कोण प्रोव्हाइड करणार, फ्रुक्टोज एनर्जी प्रोव्हाइड करेल, ऍज वेल ऍज इनर मेम्ब्रेन, ही जी काही युट्रसची वॉल आहे त्याच्यामधली जी इनर मेम्ब्रेन आहे तिथं म्युकस सिक्रेशन झाले आणि त्या म्युकस मधून ह्या स्पर्मचं स्विमिंग होणार आहे. दॅट इज हे स्विमिंग करत करत काय होणार आहे, इथपर्यंत पोहोचणार आणि म्हणजेच काय होईल, या स्पर्मची मुवमेंट इथपर्यंत व्हायला पाहिजे. आता ऍक्च्युअली जेव्हा इन्सिमिनेशनची प्रोसेस होते, प्रत्येक इजॅक्युलेशनच्या प्रोसेसच्या वेळी 3 ते 4 ml सिमेन एवढं काय होणार आहे, वजायनामध्ये रिलीज होईल. त्याच्यामध्ये 300 मिलियन स्पर्म्स प्रेझेंट असतात. But 50% sperms which are damaged, which are ruptured and they are not reaches up to the uterus. Uterus पर्यंत ते जाऊ शकणार नाही. 50% sperm which are enter into this uterus and only 100 sperms which are reaches up to the ampulla region. Ampulla region पर्यंत 100 पर्यंत स्पर्म काय होणार आहेत, ते ampulla region पर्यंत जाणार आहेत and then they attach to this ovum. या ओहमला ते अटॅच होणार आहे. बट दिस प्रोसेस, आता ही सगळी प्रोसेस होण्यासाठी हे जे काही स्पर्म आहे या स्पर्मची मुवमेंट प्रॉपर व्हायला पाहिजे, त्याला एनर्जी प्रोव्हाइड झाली पाहिजे, त्याला सुटेबल एन्व्हायरमेंट या युट्रस मध्ये प्रोव्हाइड केलं जातं की ज्यामुळं हे इझिली काय होऊ शकतील, त्याची मुवमेंट होऊन ते कुठे पोहोचणार आहेत, या एम्प्युला रिजन मध्ये पोहोचणार. आता ही जी काही प्रोसेस आहे या प्रोसेस साठी द इम्पॉर्टंट प्रोसेस विच इज टेक्स प्लेस दॅट इज द capacitation. Capacitation means the nothing but the process in which sperm acquire capacity to fertilize the egg. Capacitation means काय होणार आहे, तर या स्पर्म मध्ये स्पर्म काय करेल, कॅपॅसिटी अक्वायर करणार आहे टू फर्टिलाइज द ओहम. या ओहमला सेकंडरी साइडला फर्टिलाइज करण्याची कॅपॅसिटी त्याच्यामध्ये डेव्हलप होणार. And this process which require 5 to 6 hours, म्हणजेच हे सीमेन, हे स्पर्म या वजायना मध्ये रिलीज झाले, सर्विक्स मध्ये, युट्रस मध्ये आल्यानंतर त्याला 5 ते 6 तासाचा वेळ लागणार आहे. कशासाठी, तर त्याला त्याच्यामध्ये कॅपॅसिटी डेव्हलप व्हायची. दॅट इज द कॅपॅसिटेशन प्रोसेस होण्यासाठी त्याला काय लागणार आहे, 5 to 6 hours आर रिक्वायर्ड. अँड एकदा का ही प्रोसेस कंप्लीट झाली की विदिन 5 minutes these sperms which are reaches up to this ampulla region and they fertilize this ovum. या ओहमला फर्टिलाइज करते. देन द नेक्स्ट, आता ही प्रोसेस कशी होणार आहे, फर्स्टली या प्रोसेस मध्ये काय होईल, डायल्युशन ऑफ द इनहिबिटरी फॅक्टर्स ऑफ द सीमेन. सीमेन मधले जे काही इजॅक्युलेशन प्रोसेसच्या वेळी जे काही ऍसेसरी ग्लँडनी ऍसेसरी ग्लँडचं सिक्रिशन म्हणजे सेमिनल वेसिकल असेल, प्रोस्टेट ग्लँड असेल, त्याचबरोबर कुपर ग्लँड यांचं सिक्रिशन आणि स्पर्म, त्याला आपण काय म्हणतो, सीमेन. जे काही सीमेन रिलीज झाले त्या सीमेन मध्ये जे इनहिबिटरी फॅक्टर्स आहेत त्या इनहिबिटरी फॅक्टरचं डायल्युशन केलं जातं.
देन द नेक्स्ट स्टेप काय असणार आहे, रिमूव्हल ऑफ द कोलेस्टेरॉल वेसिकल्स कव्हरिंग ऑन द स्पर्म हेड अँड अॅक्रोसोम. म्हणजे जो काही स्पर्म आहे त्या स्पर्मचं हेड आपण जर बघितलं तर ते ओव्हल शेप मध्ये असणार आहे, तिथं न्यूक्लियस आहे आणि वरच्या साईडला अॅक्रोसोम आहे. तर ह्या हेड रिजन वरती मीन्स रिमूव्हल ऑफ द कोलेस्टेरॉल वेसिकल कव्हरिंग द स्पर्म हेड अँड अॅक्रोसोम. अॅक्रोसोम आणि स्पर्म हेडच्या कव्हरिंग वरती जे कोलेस्ट्रॉल वेसिकल आहे ते रिमूव्ह केलं जातं, की ज्यामुळे काय होणार आहे, हा जो काही स्पर्म आहे तो तिथं गेल्यानंतर इझिली काय करू शकेल, फर्टिलायझेशन प्रोसेस करेल. Then increase in the permeability of the acrosome covering for the calcium ions and facilitating the entry of calcium ions into the sperm and sperm viable and these स्पर्म्स. आता या स्पर्म मध्ये स्पर्म्स काय होणार आहेत, व्हायबल असतील. आता हे स्पर्म व्हायबल किती वेळासाठी राहणार आहेत, एकदा का ते वजायनामध्ये एंटर झाले, वजायनामध्ये एंटर झाल्यानंतर पहिले 24 ते 48 तासापर्यंत 24 to 48 आवर्स पर्यंत ते काय असणार आहेत, व्हायबल असतील. दे कॅन फर्टिलाइज द ओहम. आणि जे ओहम आहे ते ओहम, दिस ओहम विच इज फर्टिलाइज इन द 24 आवर्स. म्हणजे या ओव्हरीमधून रिलीज झाल्यानंतर जेव्हा ओहम या अँप्युला रिजन मध्ये येणार आहे, म्हणजे रिलीज झाल्यापासून ओव्ह्युलेशन प्रोसेस झाल्यापासून 24 तासापर्यंत हे व्हायबल राहणार आहे. म्हणजे त्या 24 तासामध्येच ते फर्टिलाइज झालं तरच फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होणार आहे. तर ही जी काही प्रोसेस आहे म्हणजे थर्ड स्टेप मध्ये आपण काय बघितलं, इनक्रीज इन द परमेबिलिटी ऑफ द अॅक्रोसोम. हा जो काही अॅक्रोसोम आहे हे स्पर्मचा पण हेड रिजन बघितलं, इथं काय असेल, हा मिडल पीस प्रेझेंट असतो. या स्पर्मच्या हेड मध्ये जे अॅक्रोसोम आहे त्या अॅक्रोसोमच्या कव्हरिंगचं काय केलं जाणार आहे, इनक्रीज इन द परमेबिलिटी ऑफ अॅक्रोसोम कव्हरिंग फॉर द कॅल्शियम आयन्स. म्हणजे हे जे काही अॅक्रोसोम आहे त्या अॅक्रोसोम मध्ये काय व्हायला पाहिजे, कॅल्शियम आयन्सची परमेबिलिटी, त्याचे जे मेम्ब्रेन आहे कव्हरिंग आहे त्याची कॅल्शियम आयनची परमेबिलिटी काय केली जाते, इनक्रीज केली जाते. म्हणजे कॅल्शियम आतून, कॅल्शियम आयन्स हे आतून बाहेर, बाहेरून आतमध्ये ते परमिएबल व्हायला पाहिजे. त्याची मेम्ब्रेन ही कॅल्शियम आयन्ससाठी परमिएबल व्हायला पाहिजे आणि ती परमिएबिलिटी काय केली जाते, इनक्रीज केली जाते. देन द फॅसिलिटेटिंग द एंट्री ऑफ कॅल्शियम आयन्स इनटू द स्पर्म. आणि त्यामुळे काय होईल, तर ह्या अॅक्रोसोमचं जे कव्हरिंग आहे ते काय केलं, परमिएबल केलं कॅल्शियम आयन्ससाठी आणि त्यामुळं कॅल्शियम आयन्स हे या स्पर्म मध्ये काय होणार आहेत, एंटर होते. इन दिस वे द स्पर्म्स अॅक्वायर द कॅपॅसिटी टू फर्टिलाइज द ओव्हम. म्हणजे या सेकंडरी ओसाइडला फर्टिलाइज करण्याची कॅपॅसिटी या स्पर्म मध्ये डेव्हलप केली जाते. त्याच्यासाठी सीमेन मधले पहिली स्टेप डायल्युशन ऑफ इनिबिटरी फॅक्टर ऑफ सीमेन. सीमेन मधले इनिबिटरी फॅक्टर सगळे डायल्यूट करायचे. दुसरं जे असणार आहे रिमूव्हल ऑफ द कोलेस्टेरॉल वेसिकल कव्हरिंग द स्पर्म हेड अँड अॅक्रोसोम अँड इनक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ द अॅक्रोसोम कव्हरिंग फॉर द कॅल्शियम आयन्स ड्यू टू विच कॅल्शियम आयन्स एंटर इनटू द स्पर्म. And in this way, this process require 5 to 6 hours, and in this 5 to 6 hours, the sperms become the sperms acquire the capacity to fertilize this ovum. या ओव्हमला फर्टिलाइज करण्याची कॅपॅसिटी त्याच्यामध्ये डेव्हलप होणार. देन नेक्स्ट आपण जर बघितलं तर आपल्याला हे माहिती झालंय की हे स्पर्म जे असणार आहे ते स्पर्म 24 to 48 आवर्स व्हायबल असणार आहे आणि ओव्हम 24 आवर्स व्हायबल असणार. म्हणजे तेवढ्या पिरियड मध्येच ते फर्टिलाइज व्हायला पाहिजे. नेक्स्ट जर आपण बघितलं तर एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग. आता एकदा का याच्यामध्ये कॅपॅसिटी डेव्हलप झाली की हे स्पर्म या अँप्युला रिजन पर्यंत, म्हणजेच if these sperm acquire the capacity to fertilize this ovum, these sperm reaches into the ovum and they fertilize this ovum within 5 to 6 minutes. Then the entry of sperm into egg. If you observe, when this sperm reaches up to this ampulla region, इथं ampulla region पर्यंत आले की तिथं ऑलरेडी काय आहे, हे
एग प्रेझेंट आहे आणि तिथं काय आलेला, हा स्पर्म एंटर झाला. तर स्पर्म एंटर झाल्यानंतर हा स्पर्म काय करणार आहे, ऑलरेडी वी नो दॅट in the head of this sperm the acrosome is present and this acrosome secrete some enzymes. त्याच्यामध्ये काही enzymes असणार आहेत and these are nothing but the hyaluronidase enzyme and corona penetrating enzymes. कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत and हायलुरोनायडेज एन्झाईम प्रेझेंट असणार आहेत. तर हायलुरोनायडेज एन्झाईमचा इम्पॉर्टंट रोल काय आहे, तर हा जो कोरोना रॅडिएटा हे जो असणार आहे, सगळ्यात आउटर मोस्ट ज्या काही रॅडियली अरेंज सेल ज्या असणार आहेत, त्या सेल ज्या असणार आहेत त्याच्यापासून एक मेम्ब्रेन थिक कव्हरिंग फॉर्म झालं असेल, त्याला म्हटलं तो कोरोना रॅडिएटा. आणि या कोरोना रॅडिएटिव्ह मधल्या सगळ्या सेल ज्या असणार आहेत त्या एकमेकीशी, दीज ऑल सेल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हायलुरोनिक ऍसिड. आणि त्या हायलुरोनिकला जर काय करायचं असेल, डायजेस्ट करायचं असेल, तर त्याच्यासाठी काय पाहिजे, हायलुरोनायडेज एन्झाईम पाहिजे. अँड दिस एन्झाईम इज सिक्रेटेड बाय दीज स्पर्म. स्पर्म मधल्या ऍक्रोसोम मध्ये ते सिक्रेट झालेलं आहे. अँड दिस एन्झाईम ऍज वेल ऍज कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम डिझॉल्व दिस कोरोना रॅडिएटा. या कोरोना रॅडिएटाला काय करणार, ते डिझॉल्व करणार. अँड देन दीज स्पर्म enter into this or attach to this zona pellucida. हे जे काही स्पर्म्स आहेत ते स्पर्म कुठे पोहोचले, आता झोना पेल्युसिडा पर्यंत पोहोचले. एक स्पर्म जेव्हा याच्या आतमध्ये एंटर झाला, एंटर झाल्यानंतर लगेच काय होणार आहे, इथं काय केले जाते, एक प्रोटेक्टिव्ह मेम्ब्रेन फॉर्म केली जाते टू प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म. एक स्पर्म आत गेल्यानंतर दुसऱ्या स्पर्म आतमध्ये एंटर होणार नाहीये. तर हा जो काही स्पर्म इथं एंटर झाला तो झोना पेल्युसिडाच्या तिथं पोहोचलेला. तर झोना पेल्युसिडाच्या तिथं पोहोचल्यानंतर झोना पेल्युसिडा जो असणार आहे त्या झोना पेल्युसिडामध्ये काय प्रेझेंट असणार आहे, देअर इज ए झोना पेल्युसिडा हॅड द फर्टिलायझिंग रिसेप्टर प्रोटीन. त्याच्यामध्ये काय प्रेझेंट आहे, फर्टिलायझिंग रिसेप्टर प्रोटीन प्रेझेंट. फर्टिलायझिंग रिसेप्टर प्रोटीन विच इज प्रेझेंट इन दिस झोना पेल्युसिडा means the ZP3 and ZP2 and these sperm. आता हे जे काही स्पर्म इथपर्यंत पोहोचलेले आहेत त्या स्पर्म मध्ये जे प्रोटीन प्रेझेंट असणार आहे, दिस प्रोटीन विच इज नथिंग बट द अँटी फर्टिलायझिंग प्रोटीन. झोना पेल्युसिडा मध्ये फर्टिलायझिंग आहे. स्पर्म मध्ये काय असणार आहे, स्पर्मच्या हेड रिजन मध्ये इथं काय त्यांनी सिक्रेट केले, त्याची जी मेम्ब्रेन असणार आहे, स्पर्मची जी काही मेम्ब्रेन असेल ती मेम्ब्रेन काय सिक्रेट करणार आहे, वन ऑफ द प्रोटीन विच इज नथिंग बट द अँटी फर्टिलायझिंग. अँड सो देअर इज ए इंटरॅक्शन बिटवीन द फर्टिलायझिंग अँड अँटी फर्टिलायझिंग. या फर्टिलायझर आणि अँटी फर्टिलायझिंग मध्ये काय होतं, रिएक्शन होतं. अँड दिस रिएक्शन विच इज टेक्स प्लेस इन द फर्टिलायझिंग ऑफ द झोना पेल्युसिडा and anti-fertilizing of the sperm, this reaction facilitates the fertilization process. And this interaction or the reaction which is takes place in fertilizing and anti-fertilizing is called as a compatibility reaction. त्याला काय म्हटलं जातं, तर compatibility reaction म्हटलं जातं. In this way, this fertilizing and anti-fertilizing, these two play very important role or which facilitate the fertilization process. हे fertilization process काय करतील, facilitate करतील. Then the next आपण जर बघितलं तर याच्यामध्ये the next step असणार acrosome reaction. How this acrosome reaction is takes place. The sperm head touches the zona pellucida. स्पर्मनी काय केलं, या झोना पेल्युसिडाला काय केलंय, टच केलेलं आहे. At the animal pole, already we know that the vegetal pole and animal pole. Animal pole कुठे असणार आहे, जिथं पोलार बॉडी आहे त्याचबरोबर हे न्यूक्लियस प्रेझेंट असणार आहे, त्या तिथं काय असणार आहे, तर ॲनिमल पोल प्रेझेंट असणार आहे.
आणि त्याच्या अपोजिटला बरोबर व्हिसिटल पोल असणार आहे. तर स्पर्म हेड टचेस टू द झोना पेल्युसिडा ऍट द अॅनिमल पोल. हा स्पर्म हेड जे असणार आहे ते ह्या अॅनिमल पोलच्या तिथं टच झालं. तिथं गेल्यानंतर काय होणार आहे, द ऍक्रोसोम विच इज रप्चर. हे काय असेल, स्पर्मचं हेड आहे. त्या स्पर्मच्या हेडमध्ये सगळ्यात सुरुवातीला काय प्रेझेंट असतो, ऍक्रोसोम प्रेझेंट असतो. तो ऍक्रोसोम काय होईल, रप्चर होईल. ऍक्रोसोम रप्चर झाला की त्याच्यामधून काय होणार आहे, इट रिलीज द लायटिक एन्झाइम्स अँड द ऍक्रोसिन. त्याच्यामधून काय काय रिलीज होणार, लायटिक एन्झाइम रिलीज होईल, देन ऍक्रोसिन रिलीज होणार आहे अँड विच ऍक्ट ऑन द झोना पेल्युसिडा. ते कशावर होणार, ऍक्ट होणार, झोना पेल्युसिडा. म्हणजे मगाशी आपण प्रोसेस बघितली होती. म्हणजे ऍक्च्युअली ऍक्रोसोमची रिएक्शन कशी होणार हे आपण बघायला लागलोय. हा ऍक्रोसोम जो स्पर्म आहे तो स्पर्म काय झालेला आहे, तर या अॅनिमल पोलच्या तिथं आला. म्हणजे इथं अॅनिमल पोल आहे त्या साईडला झोना पेल्युसिडा जिथं आहे तिथं हा स्पर्म अटॅच झाला. स्पर्म अटॅच झाल्यानंतर काय होईल, टच झाला. हा स्पर्म तिथं टच झाला या झोना पेल्युसिडला, अॅनिमल पोलच्या साईडला जिथं झोना पेल्युसिडा आहे तिथं हा स्पर्म टच झाला. टच झाल्यानंतर तो काय करणार आहे, रिलीज द लायटिक एन्झाइम अँड द ऍक्रोसिन ऍक्ट्स ऑन द झोना पेल्युसिडा and then there is a egg reaction and fertilization cone is formed on the egg membrane. ही जी काय एग मेम्ब्रेन आहे त्या एग मेम्ब्रेनच्या तिथं म्हणजे हे जे काही चेंजेस बाहेर व्हायला लागलेले आहेत, हे कोरोना जे काही झोना पेल्युसिडा आहे, कोरोना रॅडिएटा आहे. तर आपण इथं बघितलं की हा काय झालेला आहे, कोरोना रॅडिएटा मधून हा स्पर्म इथं आतमध्ये गेला, झोना पेल्युसिडाच्या तिथं गेला. झोना पेल्युसिडाच्या तिथं काय असणार आहे, हा अॅनिमल पोल आहे. अॅनिमल पोलच्या इथं आल्यानंतर ऑलरेडी काय झालेलं आहे, ही कोरोना रॅडिएटा डायजेस्ट केली. कोणी हायलुरोनायडेज एन्झाइम असेल, देन कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाइमनी ती डायजेस्ट केली. हा जो काही स्पर्म आहे तो आता झोना पेल्युसिडामध्ये आला. झोना पेल्युसिडाच्या तिथं टच झाला की टच झाल्यानंतर ते काय रिलीज करणार आहेत, लायटिक एन्झाइम अँड ऍक्रोसिन रिलीज करतील. त्या लायटिक एन्झाइम आणि ऍक्रोसिनची रिएक्शन झोना पेल्युसिडावरती होईल. झोना पेल्युसिडावरती रिएक्शन झाली, त्याच्यावर रिएक्शन झाली की आपोआपच त्याचा इफेक्ट हा एग वरती होणार आहे. एग मध्ये रिएक्शन होईल म्हणजेच काय होणार आहे, देअर इज ए फॉर्मेशन ऑफ द फर्टिलायझेशन कोन ऑन द एग मेम्ब्रेन. या एग मेम्ब्रेन वरती फर्टिलायझेशन कोन फॉर्म होतो अँड द स्पर्म हेड कम इन कॉन्टॅक्ट विथ दिस कोन. आणि हा जो काही द फर्टिलायझेशन कोन फॉर्म झालेला आहे त्या फर्टिलायझेशन कोनच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये स्पर्म हेड काय होणार, त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येईल. तर कॉन्टॅक्ट मध्ये आल्यानंतर काय होणार आहे, देअर इज ए फॉर्मेशन मीन्स वेन द स्पर्म हेड which is come in contact with this fertilization cone. fertilization cone कधी फॉर्म होणार, हा स्पर्म हा झोना पेल्युसिडाच्या तिथं आला की इथं जी एग मेम्ब्रेन आहे ती फर्टिलायझेशन कोन फॉर्म करेल आणि नंतर या स्पर्मचं हेड आणि हा जो फर्टिलायझेशन कोन आहे हे एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येतील आणि त्यानंतर काय होणार आहे, देअर इज ए प्रोडक्शन ऑफ वीक वेव ऑफ द डिपोलरायझेशन. तिथे काय फॉर्म होते, देअर इज ए फॉर्मेशन ऑफ वीक वेव ऑफ द डिपोलरायझेशनची वीक वेव फॉर्म होते. आणि त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बोथ सेल्स डिसॉल्व. प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ सेल्स डिसॉल्व म्हणजे काय होणार, हा जो स्पर्म आतमध्ये इथं एंटर झाला, हा स्पर्म इथपर्यंत पोहोचला, हा स्पर्म जो पोहोचलेला आहे त्या स्पर्मची मेम्ब्रेन आणि हे जे काही फर्टिलायझेशन कोन फॉर्म झालेला आहे एगच्या मेम्ब्रेनच्या तिथं, त्या एगची मेम्ब्रेन, या दोन्ही एग मेम्ब्रेन अँड स्पर्म मेम्ब्रेन, स्पर्म हेड मेम्ब्रेन बोथ आर डिसॉल्व. दोन्ही पण काय होतील, डिसॉल्व होणार. तर डिसॉल्व झाल्यानंतर नेक्स्ट काय होणार आहे, प्लाझ्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ सेल्स डिसॉल्व अँड स्पर्म न्यूक्लियस अँड सेंट्रिओल्स एंटर इन द एग. आणि फक्त काय होणार आहे, तर स्पर्म हेडच फक्त आतमध्ये एंटर होतं आणि ते ऍक्च्युअली जेव्हा हे झोना पेल्युसिडा पर्यंत गेलेलं आहे त्यावेळी फक्त हेडच इथं जाणार आहे आतमध्ये. बाकीचा जो नेक रिजन असेल, मिडल पीस असेल,
टेल ऑफ द स्पर्म असेल ते सगळं बाहेर असणार आहे प्रेझेंट, ते आतमध्ये एंटर होत नाही. आणि जेव्हा दोन्ही मेम्ब्रेन डिझॉल्व्ह होतील तेव्हा या स्पर्म मधलं न्यूक्लियस, pronucleus of the sperm and centrioles which are transfer into this egg, या एगच्या आतमध्ये ते ट्रान्सफर केलं जातं. आता फक्त ही जी मेम्ब्रेन डिझॉल्व्ह होणार आहे, एगची मेम्ब्रेन डिझॉल्व्ह होणार आहे, ती कुठं होणार डिझॉल्व्ह? फक्त जिथं हा स्पर्म ॲनिमल पोलच्या तिथं या झोना पेलुसिडाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला, फर्टिलायझेशन कोन फॉर्म केला, फर्टिलायझेशन कोन फॉर्म केल्यानंतर या दोन मेम्ब्रेन तिथं एक काय झाली, वीक वेव्ह ऑफ डिपोलरायझेशन फॉर्म झाली. डिपोलरायझेशन फॉर्म झाल्यानंतर या स्पर्मच्या हेडची मेम्ब्रेन आणि एगची मेम्ब्रेन त्या पॉइंटला फक्त काय होणार आहे, डिझॉल्व्ह होणार आहे, की ज्यामुळं या स्पर्म मधलं एग आणि सेंट्रिओल जे असणार आहेत दीज आर एंटर इन टू द एग, एग मध्ये तेवढेच एंटर होणार. एकदा का त्याची एंट्री झाली की काय होईल, ऍज द स्पर्म टचेस द व्हाइटलाइन मेम्ब्रेन द डिस्टिंक्ट प्री-व्हाइटलाइन स्पेस इज क्रिएटेड अराउंड द फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन and which prevent the entry of other sperm. म्हणून आपण काय म्हणतो, जरी 100 स्पर्म इथं आलेले असले तरी सुद्धा फक्त एकच स्पर्म आतमध्ये एंटर होणार आहे. ऍट ए टाइम नंबर ऑफ स्पर्म एग मध्ये एंटर होत नाही. एकदा का एक स्पर्म एंटर झाला म्हणजेच ए स्पर्म टचेस द व्हाइटलाइन स्पेस. जेव्हा या व्हाइटलाइन स्पेसला, कारण या व्हाइटलाइन स्पेसच्या तिथंच काय असणार आहे, पोलार बॉडी प्रेझेंट आहे, तिथं ॲनिमल पोल आहे, म्हणजे हा एक स्पर्म इथं टच झाला व्हाइटलाइन स्पेसच्या तिथं. एकदा का टच झाला की डिस्टिंक्ट प्री व्हाइटलाइन स्पेस इज क्रिएटेड अराउंड द फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेन. या फर्टिलायझेशन मेम्ब्रेनच्या सभोवताली एक डिस्टिंक्ट प्री व्हाइटलाइन स्पेस क्रिएट केला जातो की ज्यामुळं परत कुठल्याही स्पर्मला आतमध्ये एंट्री दिली जाणार नाही. देन द नेक्स्ट, activation of ovum. Activation of ovum means already we know that in the secondary oocyte जोपर्यंत हा स्पर्म या एगला ऍक्टिव्हेट करत नाही किंवा त्याला अटॅच होत नाही तोपर्यंत सेकंडरी oocyte मधली मिओसिस सेकंड डिव्हिजन ही कंप्लीट होत नाही. आणि त्यामुळं ते जे काही न्यूक्लियस असतं त्या न्यूक्लियसला आपण जर्मिनल वेसिकल म्हणतो. अँड दिस जर्मिनल वेसिकल विच इज कन्वर्टेड इनटू प्रोन्यूक्लियस व्हेन दिस प्रोसेस मीन्स हा जो काही स्पर्म आहे त्या स्पर्म हा व्हाइटलाइन मेम्ब्रेनला म्हणजेच व्हाइटलाइन स्पेसच्या तिथं आल्यानंतरच हे ऍक्टिव्हेट होणार आहे आणि काय होईल, याची मिओसिस सेकंड डिव्हिजन ही कंप्लीट होणार. मीन्स मिओसिस सेकंड कंप्लीट होईल. म्हणजेच ही जी सेकंडरी oocyte आहे विच इज अरेस्टेड ऍट द मेटाफेज सेकंड. मेटाफेज सेकंड मध्ये ती अरेस्ट झाली होती. म्हणजे हे जे काही क्रोमोझोम्स आहेत ते आपल्याला कुठे दिसतात, इक्वेटोरियल रिजनला सेंटरला दिसतात, मेटाफेज असणार आहे त्याच्यामध्ये. पण एकदा का हे फर्टिलाइज झालं म्हणजे स्पर्मला अटॅच झाला या व्हाइटलाइन मेम्ब्रेनच्या तिथपर्यंत आला की हे काय होणार आहे, which stimulate to complete the meiosis. meiosis complete करण्यासाठी एगला स्टिम्युलेट करणार and due to which the metaphase second, anaphase second, telophase second complete होतील, cytokinesis second complete होईल and then there is a formation of the ovum and the second polar body. second polar body फॉर्म होते, ती second polar body इथं येणार आहे आणि then this is known as, तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं, this is known as a ovum. हे काय असणार आहे, ओव्हम असेल और द एग असेल की ज्याच्यामध्ये काय असणार आहे, दॅट इज प्रोन्यूक्लियस ऑफ द एग प्रेझेंट असेल ऍज वेल ऍज हे जे हेड असेल ते हेड स्पर्मचे हेड ची मेम्ब्रेन काय झालेले आहे, डिझॉल्व्ह झाले आणि त्याच्यामधलं न्यूक्लियस अलॉंग विथ सेंट्रिओल्स हे पण एग मध्ये एंटर होणार आहे. In this way, the activation of the ovum, by the activation of these ovum, meiosis second complete, it is converted into egg and at that time the oogenesis process is complete. इथंच oogenesis ची प्रोसेस कंप्लीट होणार. जर ते
सेकंडरी ओसाइड फर्टिलाइज नाही झालं तर ते आहे तसं जिथं त्याची मेटाफेज सेकंड मध्ये अरेस्ट झालेली असणार आहे तसंच ते अनफर्टिलाइज ओव्हम नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकलला रिलीज होतं. पण जर फर्टिलायझेशन प्रोसेस झाली तरच त्याच्यापासून काय होणार आहे, जर्मिनल वेसिकल इज कन्व्हर्टेड इनटू प्रोन्यूक्लियस. देन द नेक्स्ट असेल फ्युजन ऑफ द स्पर्म अँड एग. आता ही सगळी प्रोसेस कंप्लीट झाली म्हणजे स्पर्म आतमध्ये एंटर झाला. सुरुवातीला त्यानं काय केलेलं आहे, कोरोना रॅडिएटा काय केलेलं आहे, पूर्ण हे त्याच्यामध्ये पेनिट्रेट झाला बाय युझिंग द हायलुरोनायडेज एन्झाईम असेल. देन द कोरोना पेनिट्रेटिंग एन्झाईम असेल त्याच्या साईने आतमध्ये एंटर झाला. झोना पेलुसिडाच्या तिथं आला. झोना पेलुसिडानी काय केलेलं आहे, काही द सम सेल्स दॅट इज लायटिक एन्झाईम्स असेल त्याच्या साईने ॲनिमल पोल जो आहे तिथं आल्यानंतर इथं याच्यामध्ये नंबर ऑफ चेंजेस झाले. चेंजेस झाल्यानंतर या एग मेम्ब्रेनची आणि जे काही स्पर्म आहे त्या स्पर्मची हेड जे असणार आहे तेवढंच फक्त पेनिट्रेट झाली. त्या दोन्ही मेम्ब्रेन डिसॉल्व्ह झाल्या. न्यूक्लियस ऑफ द दॅट इज प्रोन्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंटर झालेला आहे अलॉंग विथ सेंट्रिओल. हे दोन्ही एंटर झाले. आता हे प्रोन्यूक्लियस अलॉंग विथ सेंट्रिओल्स व्हाय इट इज एंटर, बिकॉज इन द एग or in secondary oocyte or in the female gamete the centrioles are absent and these centrioles which are essential for the further process. जी काही फर्दर डेव्हलपमेंट आहे डिव्हिजन आहे त्याच्यासाठी सेंट्रिओल्स एसेन्शियल आहेत आणि त्यामुळं ह्या हेड जेव्हा तिथं टच होणार आहे तेव्हा हेडची मेम्ब्रेन जेव्हा डिझॉल्व्ह होते तेव्हा या प्रोन्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म बरोबर सेंट्रिओल्स पण एग मध्ये ट्रान्सफर केले जातात. एकदा का ट्रान्सफर झाले की हे मेल प्रोन्यूक्लियस फिमेल प्रोन्यूक्लियस दे आर फ्यूज टू फॉर्म द झायगोट and this is nothing but the fertilization fusion of male and female gamete to form the diploid zygote. कारण का तर हा जो काही प्रोन्यूक्लियस ऑफ स्पर्म आहे विच इज हॅप्लॉइड वन विच हॅव्हिंग द 23 क्रोमोझोम, प्रोन्यूक्लियस ऑफ द एग विच हॅव्हिंग द 23 chromosomes, and whenever there is a fusion of these two pronucleus that is male and female gamete then there is a formation of diploid zygote which having the 46 chromosome that is diploid one. In this way this fertilization processes takes place and this fusion of male and female gamete, union of male and female gamete which is nothing but the syngamy. त्याला काय म्हटलं जातं which is known as a syngamy or the karyogamy. Karyogamy म्हणजे काय तर ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे कॅरियोगॅमी म्हणजेच काय होणार, प्रोन्यूक्लियस ऑफ द मेल अँड प्रोन्यूक्लियस ऑफ द फिमेल या दोन्हीचं युनियन होतं म्हणून याला काय म्हटलेलं आहे कॅरियोगॅमी और इट इज ऑल्सो नोन ॲज सिंगॅमी. देन व्हॉट आर द सिग्निफिकन्स ऑफ दिस फर्टिलायझेशन प्रोसेस. आता या फर्टिलायझेशन प्रोसेसचे सिग्निफिकन्स काय असतील तर पहिली स्टेप काय असणार आहे, सेकंडरी oocyte completes the oogenesis to form the mature ovum. फर्टिलायझेशन झाल्याशिवाय सेकंडरी oocyteचं कन्व्हर्जन मॅच्युअर ओव्हम मध्ये होत नाही. सो फर्टिलायझेशन इज एसेन्शियल टू कन्वर्ट और टू कंप्लीट द oogenesis process and to form the mature ovum, and for that purpose fertilization play very important role. Means fertilization carry out the complete oogenesis and convert the secondary oocyte into the mature ovum or the egg. Then the next significance आहे त्याचा diploid chromosome number is restored in the zygote by the syngamy. जो काही डिप्लॉइड क्रोमोझोम नंबर आहे मीन्स जनरेशन आफ्टर जनरेशन आपण बघतो क्रोमोझोम नंबर जो आहे तो कॉन्स्टंटली काय राहणार आहे, सेमच राहणार आहे आणि तो क्रोमोझोम नंबर हा काय केला जाणार आहे, डिप्लॉइड क्रोमोझोम नंबर इज रिस्टोअर इन द झायगोट बाय द सिंगॅमी. सिंगॅमी झाल्यामुळेच हॅप्लॉइड मेल हॅप्लॉइड फिमेल गॅमेट यांचं युनियन झालं, फ्युजन झालं आणि त्यामुळेच हा क्रोमोझोम डिप्लॉइड क्रोमोझोम नंबर हा रिस्टोअर केला जातो बाय द fertilization process. Then next असेल ovum lack the centrioles and which receive from the sperm. आपण म्हटलेलं आहे की ओहम मध्ये काय असणार आहेत, सेंट्रिओल्स अब्सेंट आहेत and these centrioles are essential for the
फर्दर डिव्हिजन, जे काही हे झायगोट फॉर्म झालं त्या झायगोट मध्ये परत मायटॉटिक डिव्हिजन व्हायला पाहिजे, आणि फॉर दॅट मायटॉटिक डिव्हिजन दी सेंट्रिओल्स विच आर इसेन्शियल अँड दिस सेंट्रिओल्स विच आर रिसीव्ह फ्रॉम दी स्पर्म, म्हणजे जेव्हा हेड पेनिट्रेट होणार आहे, फक्त हेडच पेनिट्रेट होईल, आणि जेव्हा प्रोन्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म ट्रान्सफर होईल त्या प्रोन्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म बरोबर हे सेंट्रिओल पण ट्रान्सफर केले जातात, because these are essential one, and as the egg in the egg these centrioles are absent, so they are received from the sperm. Then variations play very important role in the evolution. Already we know that these male and female gametes which are formed, already we studied the spermatogenesis process and oogenesis process, या दोन्ही प्रोसेस आपण स्टडी केलेत, and this spermatogenesis and the oogenesis process, in this process the haploid gametes which are formed by the process of meiosis, meiosis ने haploid gametes फॉर्म होणार आहे, कारण जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स या डिप्लॉइड असणार आहेत, डिप्लॉइड पासून पहिल्यांदा सुरुवातीला काय होतील, प्रायमरी स्पर्मॅटोसाइट्स फॉर्म होतील, देन प्रायमरी ओसाइट फॉर्म होतील, त्या डिप्लॉइड असतील, पण त्याच्यामध्ये परत मिओसिस झाल्यानंतर त्याच्यापासून हॅप्लॉइड गॅमेट फॉर्म होणार आहेत, हॅप्लॉइड स्पर्म फॉर्म होतील, हॅप्लॉइड जे काही एग फॉर्म होणार आहे, आणि हे जे काही फॉर्म होण्याची प्रोसेस आहे, म्हणजे मिओसिस ज्यावेळी होतं त्यावेळी मिओसिस होताना डिप्लॉइड जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स पासून जेव्हा नंबर ऑफ डिव्हिजन होऊन जेव्हा मिओसिस तिथं प्रोसेस ही स्पर्मॅटोजेनेसिस oogenesisच्या प्रोसेस मध्ये जेव्हा हे गॅमेट फॉर्म होतात त्यावेळी मिओसिस फर्स्ट मधल्या प्रोफेज फर्स्ट मध्ये जे क्रॉसिंग ओव्हर होणार आहे, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होणार आहे, आणि त्या जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज मुळे काय होणार आहे, व्हेरिएशन्स आपल्याला पाहायला मिळतात. त्याचबरोबर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे, मेल फिमेल गॅमेटचं युनियन झालेलं आहे, त्यामुळे मदर कडून आलेले कॅरेक्टर, फादर कडून आलेले कॅरेक्टर, आणि हे गॅमेट्स फॉर्मेशनची प्रोसेस ही मिओसिसने झाल्यामुळं याच्यामध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळतात, व्हेरिएशन्स पाहायला मिळतात. मीन्स दीज ऑफस्प्रिंग्स विच आर नॉट एक्झॅक्टली सिमिलर टू देअर पॅरेंट्स, these are not a xerox copy of their parents, they shows the variations, and these variations play very important role in the evolution. Then next, sex offspring is determined. Means already we know that in the sex determination in the human being which is totally depend upon the male. कारण मेल मध्ये जर आपण बघितलं, whenever there is a spermatogenesis process, at that time 50% sperms which having the X sex chromosome and 50% which having the Y chromosome. But whenever there is a oogenesis process or the all egg which are formed in the female, they having the X chromosome. कारण त्याच्यामध्ये एकसारखेच गॅमेट फॉर्म होणार आहे, त्याच्यामध्ये फक्त एक्स एक्सच, फिमेल मध्ये एक्स एक्सच सेक्स क्रोमोझोम असतात, मेल मध्ये एक्स वाय सेक्स क्रोमोझोम असतात, हे ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे. आणि जर समजा ह्या एग जी असणार आहे त्या एगचं फर्टिलायझेशन होताना हे जे काही स्पर्म आहे त्या स्पर्म मधल्या प्रोन्यूक्लियस मधला सेक्स क्रोमोझोम हा जर एक्स असेल तरच न्यू ऑफस्प्रिंग काय होणार, फिमेल मधला एक्स आणि मेल मधला एक्स आला तर फिमेल फॉर्म होईल. आणि जर ह्याच्याकडून म्हणजे स्पर्म कडून आलेला जो सेक्स क्रोमोझोम वाय असेल तर नेक्स्ट ऑफस्प्रिंगच्या ऑफस्प्रिंगचा सेक्स असणार आहे तो काय असेल, मेल असेल. मीन्स सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय दिस fertilization process. Means which the sperm which fertilize this ovum, these sperm having which sex chromosome, त्या स्पर्म मध्ये कोणता सेक्स क्रोमोझोम आहे त्याच्यावरून हा काय होणार आहे, सेक्स डिटरमाइन, द नेक्स्ट ऑफस्प्रिंगचा सेक्स काय होईल, डिटरमाइन होईल. सो दीज आर द सिग्निफिकन्स ऑफ द फर्टिलायझेशन. याच्यावरती नंबर ऑफ क्वेश्चन्स आपल्याला विचारले जाणार आहेत. मोस्टली एन्झाईम जे आहेत ते एन्झाईम्स आपल्याला लक्षात ठेवायचे. हायलुरोनायडेज एन्झाईम आहे, ते हायलुरोनायडेज एन्झाईमचे इम्पॉर्टंट रोल काय आहे तर कोरोना रॅडिएटा ही सेल जे असणार आहे त्याच्यामध्ये हायलुरोनिक ऍसिड आहे ते काय करायचं आहे, डिसॉल्व्ह करायचं, डायजेस्ट करायचं, आणि आतमध्ये म्हणजे ही पूर्ण जर आपण बघितली त्या सगळ्या सेल सेपरेट झाल्या, ते सेपरेट करण्यासाठी हायलुरोनायडेज एन्झाईम त्याचं सेक्रिशन नेमकं कुठे असणार आहे तर स्पर्मच्या अॅक्रोसोम मध्ये. यावरती बऱ्याच वेळेला क्वेश्चन विचारलेले आहेत. त्यानंतर नेक्स्ट आपण अजून एक इथं पॉइंट बघितलेला आहे की अॅक्रोसोम हा जेव्हा झोना
पेलुसिडामध्ये जातो तेव्हा तिथं लायटिक एन्झाईम आणि ॲक्रोसिन रिलीज होतं आणि त्या एन्झाईमचा इम्पॉर्टंट रोल जो असणार आहे तो या झोना पेलुसिडावरती होईल आणि तिथं फर्टिलायझेशन कोन फॉर्म होईल. म्हणजे फर्टिलायझेशन कोन फॉर्मेशन मध्ये कोणतं एन्झाईम्स किंवा कोणते एन्झाईम्स कोणते केमिकल इम्पॉर्टंट रोल करतात हे आपल्याला माहिती पाहिजे. त्याचबरोबर फर्टिलायझिन अँड अँटी फर्टिलायझिन हे कोण सिक्रेट करतं हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. फर्टिलायझिन कशामध्ये सिक्रेट होणार आहे, अँटी फर्टिलायझिन कोण सिक्रेट करणार आहे. या दोन्हीची इंटरॅक्शन विच इज इसेन्शियल और विच फॅसिलिटेट द फर्टिलायझेशन प्रोसेस. फर्टिलायझेशनला दुसरा अल्टरनेटिव्ह नेम वर्ड आहे दॅट इज सिनगॅन, युनियन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट. हे पॉइंट पण आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. त्याचबरोबर दिस प्रोसेस दॅट इज मुवमेंट ऑफ द स्पर्म टुवर्ड्स द एग, त्याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट प्रोसेस कोणती आहे. कॅपॅसिटेशन ही जी असणार आहे, कॅपॅसिटी डेव्हलप करणार, त्याच्यावरती पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. त्याचबरोबर हे जे सिग्निफिकन्स आहे त्या सिग्निफिकन्स वरती थेअरीला 2 मार्काचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. गिव्ह द सिग्निफिकन्स ऑफ फर्टिलायझेशन, यावरती पण क्वेश्चन विचारला जाईल किंवा डायरेक्ट ही डायग्रॅम दिली जाते आणि डायग्रॅम वरती तुम्हाला 3 ते 4 क्वेश्चन्स विचारले जाऊ शकतात किंवा लेबलिंगसाठी डायरेक्ट ब्रॉड क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. डिस्क्राईब द फर्टिलायझेशन प्रोसेस. So this is all about the fertilization. Thank you very much.